زیادہ مصور بن گیا، بس مار چھوڑی۔ انشاءاللہ سورہ آل عمران آیت نمبر 169۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیچھے سارا مضمون چل رہا تھا جنگ احد کے بعد کا، اور اس میں جو منافقین کا اور کمزور ایمان والوں کا جو رویہ تھا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ تو اب اسی مضمون کو جاری رکھتے ہوئے اور جس میں لوگوں کو یہ فرما دیا ان کے ایک بات کے بارے میں کہ وہ یہ کہتے رہے کہ اگر ہمارے ساتھی اگر جنگ میں نہ جاتے تو دیکھو نہ مرتے وہ، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو موت تو ہر جگہ آ سکتی ہے، اگر تمہارے بس میں ہے تو موت کو روک کے دکھا دو، تو ایسا تو کوئی کر نہیں سکتا۔ تو اسی مضمون کو آگے جاری رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، وَلَا اور نہ، تحسبن، تحسبن ہم ایک لفظ استعمال کرتے ہیں حساب کرنا، تو اس میں یہ دیکھیے تا تم اور آگے حسب، حسب مطلب حساب کرنا، گمان کرنا، خیال کرنا۔ ولا تحسبن اور نہ تم گمان کرو، ہرگز تم گمان نہ کرو، الذین کون سے لوگ، ولا تحسبن الذین اور نہ گمان کریں، الذین وہ لوگ، ولا تحسبن اور نہ تم گمان کرو، الذین جو لوگ قتلوا مارے گئے، قتل کر دیے گئے، فی سبیل اللہ، فی میں سبیل اللہ اللہ کا راستہ، سبیل راستے کو کہتے ہیں، اللہ اللہ تعالیٰ کا۔ اب یہاں دیکھیں یہ جو لفظ قتلوا ہے یہ پیسو وائس ہے، پیسو وائس مطلب جن کو قتل کر دیا گیا، اور اگر ہوتا یہ قتل تو اس کا مطلب ہوتا کہ انہوں نے قتل کیا۔ تو یہ ہے قتلوا جو قتل کیے گئے، جو مارے گئے، فی سبیل اللہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں، امواتن مردہ۔ تو ان لوگوں کو کہ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں مارے گئے انہیں مردہ مت کہو، بل انہیں مردہ مت خیال کرو، بل بلکہ احیاء وہ سب کے سب زندہ ہیں، احیاء حیا حیات، ہم ایک لفظ پڑھتے ہیں حیات زندگی، تو احیاء زندگی والے، وہ زندہ ہیں، عند ربہم عند نزدیک، ربہم ان کے رب کے، یرزقون یہ پھر پیسیو وائس آ گیا، یرزقون وہ رزق دیے جاتے ہیں یا انہیں رزق دیا جاتا ہے، اللہ کے پاس ان کو رزق دیا جاتا ہے، جیسے زندہ لوگوں کو زندگی کے لیے ضروری چیزیں وہ ساری دی جاتی ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں رزق دیا جاتا ہے، لیکن ان کی زندگی کا ہم گمان نہیں، ان کی زندگی کا ہم اس کے بارے میں ہم جان نہیں سکتے کہ وہ زندگی کیسی ہے اور ان کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ رزق دیتے ہیں۔ دوبارہ سے اسی آیت کو پڑھتے ہیں، وَلَا تَحْسَبَنَّ اور ہرگز نہ تم گمان کرو، الذین جو لوگ قتلوا مارے گئے، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، امواتن ان کو مردہ، بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم اپنے رب کے نزدیک، یرزقون وہ رزق پاتے ہیں۔ اگلی آیت 170، فرحین یہ لفظ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، ایک لفظ ہم پڑھتے ہیں فرح، جیسے لڑکیوں کا نام ہوتا ہے، مطلب خوش ہونا، خوش ہونے والا، خوش ہونے والی، اور اسی طرح سے ایک لفظ فرحت اس کا مطلب خوشی، تو فرحین، اسی طرح ہم ایک لفظ پڑھتے ہیں فرحان، فرحان کا مطلب خوش ہونے والا یا جو خوش ہو، تو فرحین خوش ہیں، یہ اس کی جمع ہو گئی، بما بی ساتھ ما اس کے، آتاہم عطا کیا گیا، دیا گیا۔ دیکھیں عطا جو ہے وہ عین سے ہم لکھتے ہیں اور تو سے لکھتے ہیں، تو اس کا معنی جو ہے الف اور تا والا جو تا ہے عطا ہے، اس کا مطلب بھی وہی ہے، مطلب دیا گیا، ہم ان کو دیا گیا، اللہ اللہ تعالیٰ نے، من فضلہ اپنے فضل سے، لم یلحقو لم نہیں، یلحقو ہم ایک لفظ پڑھتے ہیں اردو میں الحاق، الحاق کا مطلب کیا ہوتا ہے، جڑنا،
किसी के साथ मिल जाना, तो यलहकू वो मिले, यलहकू वो मिले, लम यलहकू जो नहीं मिले, जो अभी तक नहीं मिले, बेहिम उनके साथ, मिल से, खल्फिहिम, खल्फ कहते हैं पीछे को, हिम उनके, उनके पीछे से मतलब उनके बाद जो अभी तक उनसे नहीं मिले उनके बारे में वो बहुत खुश हैं। अल्लाह किस चीज पे खुश हैं, या वो खुशखबरी देते हैं किस चीज की? अल्लाह, अल्लाह बेसिकली है अन ला, अन ये के ला नहीं, तो अल्लाह का मतलब ये के नहीं, खौफुन खौफ, अलैहिम उन पर, वला हुम और ना वो, यहजनून गमगीन होंगे। तो अब ये है कि अल्लाह ताला ने जो उनको दिया है उस पे वो बहुत ज्यादा खुश हैं, और उन लोगों को जो उनके पीछे अभी हैं, अभी उनके साथ मिले नहीं हैं लेकिन अल्लाह के रास्ते में जिहाद कर रहे हैं, तो उन लोगों के बारे में वो ये कह रहे हैं कि देखो अल्लाह के, उनके ऊपर कोई खौफ नहीं है और ना ही वो गमगीन होंगे, तो जिस रास्ते पे वो चल रहे हैं वो बिल्कुल सीधा रास्ता है। आयत नंबर 171, यस्तबशिरून, यस्तबशिरून वो खुशखबरी दे रहे हैं या बशारत, व यस्तबशिरून और वो बिशारत हासिल कर रहे हैं, खुशखबरी हासिल कर रहे हैं, बेनिअमतिन मिन अल्लाह, बेनिअमतिन नेमत के साथ, यानी अल्लाह नेमत की, मिन अल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से, व फजलिन और फजल की, व अन्नल्लाह और ये के अल्लाह ताला, ला युदीउ नहीं जाया करता, अजरल मोमिनीन अजर मोमिनों का, यानी ईमान वालों का, और वो इस चीज की बिशारत हासिल कर रहे हैं, खुशखबरी हासिल कर रहे हैं अल्लाह ताला की नेमत के साथ और उसके फजल के साथ, कि अल्लाह ताला मोमिन लोगों की अजर को, उनके बदले को जाया नहीं करता। ये आयत नंबर 171 हो गई है। 172 में पढ़ लेते हैं, अल्लज़ीना वो लोग, या जिन लोगों ने, इस्तजाबू कबूल कर लिया, जिन लोगों ने कबूल कर लिया, लिल्लाही अल्लाह ताला के लिए, व रसूली और रसूल के लिए, यानी जिन लोगों ने अल्लाह को और रसूल को कबूल कर लिया, मिन बादी बाद उसके, मा जो, असाबहुल करह, मा असाबा जो पहुंचा, हम उनको, अल करह जख्म, ये हम पहले भी लफ्ज पढ़ चुके हैं, तो जो जख्म उनको पहुंचा तो उसको उन्होंने कबूल कर लिया। लिल्लजीना वास्ते उन लोगों के, लिल्लजीना उन लोगों के लिए, यानी वास्ते उन लोगों के, अहसनू जिन्होंने नेकी की, मिनहुम उनमें से, वत्तकौ और परहेजगारी की, अजरुन अजीम बहुत बड़ा अजर है। दोबारा से, अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि वर रसूली मिन बअदि मा असाबहुमुल करह, तो अहले ईमान के, जिन लोगों ने अल्लाह और उसके रसूल को कबूल कर लिया, अल्लाह की पुकार पर उन्होंने लब्बैक कहा, अल्लाह और रसूल की बात को उन्होंने माना, उसके बाद के हालांकि जब उनको ये इतनी तकलीफ पहुंच चुकी थी, तो इल्लज़ीना अहसनु मिनहुम, तो उनमें से जिन लोगों ने भी नेक काम किए, अहसनु बखूबी अपना काम किया, वत्तकू और तकवा अख्तियार किया, तकवा की राह पर चले, अजरुन अजीम बहुत बड़ा अजर है। तो अब अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों का जिक्र फरमा दिया कि जिन्होंने अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद किया और इस जिहाद के नतीजे में अल्लाह ताला ने उनको ये नेमत अता फरमा दी। एक तो ये कि जो लोग शहीद हो गए उनको अल्लाह तबारक व तआला के पास से रिस्क दिया जा रहा है, और जो लोग जिन्होंने इस सारे वाक़े के बाद अल्लाह तबारक व तआला की हर बात को, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर बात को माना, हालांकि उनको ये जख्म पहुंचा हुआ था, और उन्होंने अपने सारे काम को बहुत अच्छे तरीके से सर अंजाम दिया और साथ साथ परहेजगारी इख्तियार करते रहे, तो उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। जी अब हम आते हैं इसकी तशरीह की तरफ, थोड़ा ब्रेक ले लें।